بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحاد علی تیمور، دیوتا، ایک بہت ہی اچھا داستان، ایک ایسے نوجوان کی کہانی جس کی صلاحیتوں نے دنیا بھر کے طاقتور ملکوں اور انسانوں کو دھول چٹا دی۔ اپنے ملک کی بقا کے لیے پوری دنیا سے لڑ گیا، جہاں گیا اپنے نام کا سکہ جمایا، جسے بچپن میں نہ ماں کا پیار ملا نہ باپ کا، جو ماں کی گود کو ترستا رہا، جسے نفرت ہی نفرت ملی۔ تو جناب اس کی طرف چلنے سے پہلے آپ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی قسط آپ کو فوری مل سکے۔ دیوتا فرحاد علی تیمور، قسط نمبر 247 247۔ سونیا نے یہی کیا، فریکوینسی تبدیل ہوتے ہی وہ اپنے ہاتھ میں مائک لے کر بولنے لگی۔ ہیلو ہیلو، سونیا کالنگ، ہیلو مسٹر جوشو، سونیا کالنگ، اوور۔ دوسری طرف سے کرنل جوشو کی آواز سنائی دی۔ ہیلو سونیا، جوشو اٹینڈنگ، تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ میں بہت پریشان ہوں، کیا سوزوکو مل گئی؟ اوور۔ جی ہاں، سوزوکو اور فرحاد دونوں ہی مل گئے ہیں۔ اب میں جو کچھ کہتی ہوں آپ اس کے مطابق فوراً ایکشن لیں۔ آپ سب سے پہلے میجر یاماگوچی کو حراست میں لے لیں، وہی آپ کے خلاف سازشیں تیار کر رہا ہے۔ اوور۔ سونیا، یہ میرے لیے چونکا دینے والی خبر ہے کہ میجر یاماگوچی جیسا ذمہ دار افسر غدار ہے، کیا تم اس کے خلاف کوئی ثبوت پیش کر سکتی ہو؟ اوور۔ یہاں چند مجرموں کو اس کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کیا جا سکے گا، ہم ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ فی الحال حفاظتی اقدام کے طور پر اسے نظر بند تو کر سکتے ہیں۔ اوور۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے، تم کم از کم مجھے سوزوکو کی آواز سناؤ، میں اس کے لیے بہت بے چین ہوں۔ اوور۔ آپ اپنی بیٹی کی آواز سن لیں گے، مگر ابھی وہ دوسرے کمرے میں ہے، ہمیں ایک قلعہ میں محصور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، میں اس قلعے کا پتہ آپ کو بتا رہی ہوں، آپ فوراً ہی مسلح فوج کو یہاں روانہ کریں، بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، قلعہ کے باہر مسلح دشمن ان سے ضرور ٹکرائیں گے۔ اس کے بعد وہ قلعہ کا محل وقوع بتانے لگی۔ جب گفتگو ختم ہو گئی تو اس نے مائک کو میز پر رکھ دیا۔ میں نے فٹاوا سے کہا، آپ بتاؤ، تم میجر یاماگوچی کے خلاف کوئی ثبوت پیش کر سکتے ہو؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میجر یاماگوچی کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے سونیا سے کہا، پنجہ مارو۔ وہ شیرنی کی طرح اڑائی، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دائیں شانے کا گوشت نوچ لیا۔ فٹاوا ایک چیخ مار کر کرسی سے لڑک گیا۔ مجھے خطرے کا احساس ہوا کیونکہ آرتھر کے پاس ایک جوانی ایسا تھا جس کے پاس بھرا ہوا ریوالور موجود تھا، وہ چیخ کی آواز سن کر ادھر آ سکتا تھا۔ میں نے سونیا سے کہا، تم ان تینوں کو سنبھالو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ سونیا نے کہا، تم فکر نہ کرو، اگر ان لوگوں نے کچھ گڑبڑ کی تو میں پہلی فرصت میں گولی مار دوں گی۔ میں تیزی سے چلتا ہوا آرتھر کے کمرے کی طرف جانے لگا، میرا خیال درست نکلا، ادھر سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میں فوراً دیوار کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ وہ جاپانی تیزی سے دوڑتا آ رہا تھا کیونکہ اب ایک وہی دوڑنے کے قابل رہ گیا تھا۔ جب وہ میرے قریب سے گزرنے کر آگے نکل گیا تو میں نے اس کے پاؤں پر گولی چلا دی، وہ اچھل کر گر پڑا، پھر اپنی بائران پکڑ کر تڑپنے لگا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گر پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا، پھر میں نے سوچ کے ذریعے سونیا سے کہا، اب یہاں تقریباً سبھی زخمی ہیں، تمہارے سامنے صرف ایک جاپانی اور مویسو موٹو صحیح سلامت کھڑے ہیں، تم اپنی آسانی کے لیے انہیں بھی ہاتھ پاؤں سے معذور بنا سکتی ہو۔ اب میں اس زہریلے آدمی کی طرف جا رہا ہوں جو ان لوگوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، تم ان لوگوں سے میجر یاماگوچی کے خلاف ثبوت حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ یہ کہہ کر میں تیز سے چلتا ہوا آرتھر کے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کے جس بازو پر گولی لگی تھی وہ وہاں پٹی بندھی ہوئی نظر آ رہی تھی، اب تک تکلیف سے کرا رہی تھی، روت ایک طرف پڑی تھی، کوئی اس کے بازو کی ہڈی کو درست کرنے والا نہ تھا، اور آرتھر ایک ہاتھ سے یہ کام کر نہیں سکتا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہی گڑگڑانے لگا، جوتھر سو خدا کے لیے مجھ پر رحم کرو، میں تکلیف سے مری جا رہی ہوں، میرا بازو ٹھیک کر دو، میں تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ میں نے کہا، ڈارلنگ، میں جوتھر سو نہیں ہوں، فرحاد ہوں، اس وقت سونیا کے روپ میں تم ہو، اگر سچ مچ کی سونیا ہوتی تو ان باہوں کو اپنی گردن میں سجانے کی ضرور
कोशिश करता। वो खौफजदा नज़रों से मुझे देखने लगी। पहले उसे शुबा था कि मैं इंटेलिजेंस का आदमी हूँ। वो सोच भी नहीं सकती थी कि इस नकली सोनिया के सामने असल फराद आ सकता है। आर्थर समझ रहा था कि मैं रूथ की तरफ मुतवज्जो हूँ, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ खिसक रहा था। इसके दिमाग ने चुगली खाई कि वो क्या करना चाहता है। मैं इसे अनजान बना रूथ से गुफ्तगू कर रहा था। फिर जैसे ही उसका हाथ मेज़ की दराज की तरफ बढ़ा, मैंने फायर कर दिया। वो एक गोल चक्कर खाकर फर्श पर गिर पड़ा। बेचारे का दूसरा हाथ भी हमेशा के लिए बेचारा हो गया था। रूथ सहमी हुई नज़रों से मुझे देख रही थी। खौफ के मारे वो थोड़ी देर के लिए अपनी तकलीफ भूल गई थी, क्योंकि अब मेरे रिवॉल्वर का रुख उसकी जानिब था। मैंने बड़ी सफाकी से मुस्कुराते हुए कहा, ओके डार्लिंग, अब तुम्हारे दूसरे बाजू के साथ क्या सलूक किया जाए? नहीं। वो पलंग पर पीछे की जानब खिसकने लगी। मुझे न मारो प्लीज, गोली ना चलाना, मुझ पर रहम करो। पीछे की जानब खिसकने की वजह से उसकी तकलीफ बढ़ गई। मैंने कहा, मैं तुम पर रहम कर सकता हूँ अगर तुम मेरी दोस्त बनकर मेरा साथ दो। मैं दिलो जान से तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए फख्र का बायस होगी। तुम मुझे आजमा कर देख लो। अच्छा, तो मैं आजमा रहा हूँ। मेरे सवाल का सही जवाब दो। क्या कोई ऐसा सबूत पेश कर सकती हो कि तुम्हारी तंजीम से मेजर यामागुची का गहरा ताल्लुक बने? हाँ, मैं सबूत पेश कर सकती हूँ। इस किला के तहखाने में तुम्हें इसके खिलाफ बहुत सा मवाद मिलेगा। शाबाश। मैंने ये मेरे रिवॉल्वर रख कर उसकी तरफ मुस्कुराते हुए कहा, तुम वाकई दोस्ती के सबूत दे रही हो। मैं तुम्हारे हड्डी ठीक किए देता हूँ। मैं पलंग पर आ गया, फिर इस पर झुककर इसके बाजू को ऐस्तगी से ठीक करने लगा और उखड़ी हुई हड्डी को धीरे से सलाते हुए उसे जोड़ की तरफ पहुंचाने लगा। वो तकलीफ की शिद्दत से बेहाल हो रही थी। फिर अचानक ही मैंने उसके बाजू को एक जोरदार झटका दिया। खट की आवाज़ के साथ ही हड्डी जोड़ में बैठ गई। वो एक जोर की चीख मारकर निढाल हो गई थी। गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका बाजू दुख रहा था, मगर पहले जैसी तकलीफ नहीं थी। मैंने उसे कहा, तुम्हारे डॉक्टर आर्थर के पास मालिश के लिए यकीनन कोई दूध असर दुआ होगी। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं तुम्हारा ब्लाउज खोलकर शाने और बाजू की मालिश कर सकूं। ये काम तुम खुद ही करोगी। मैं उसे छोड़कर फिर सोनिया की तरफ जाने लगा। उसके साथ ही मैं रूथ के ख्यालात को भी पढ़ता जा रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता उठकर दुआओं की अलमारी के पास जाना चाहती थी। आर्थर अपनी तकलीफ से कराहते हुए उससे इल्तिजाएं कर रहा था। रूथ, मेरी मदद करो। देखो, खून तेजी से बह रहा है। सॉरी आर्थर, मैं फराद से पूछ कर मदद करूंगी, इसलिए मुझे अपनी जिंदगी पहले अजीज है। वो दांत पीसते हुए बोला, क्या बकती हो? क्या तुम तंजीम से गद्दारी करोगी? तंजीम को एक नस्वानी किस्म की गाली देते हुए वो बोली, यह तंजीम हमारी हिफाजत के लिए क्या कर रही है? वो तनहा आदमी हम सबको चूहों की मौत मार रहा है। तुम देख लो खुद किस तरह सिसक रहे हो, तड़प रहे हो। मैंने कई बार गोलियां चलने की आवाज़ें सुनी। साफ जाहिर है कि हमारे दूसरे साथियों की हालत भी तुमसे मुख्तलिफ नहीं होगी। ऐसे वक्त वो हमारे काम आ सकता है गरलाश, मगर तुमने उसे भी रैनी के साथ एक कमरे में बंद कर दिया। नहीं आर्थर, अब मैं फराद की मर्जी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। नई मुसीबत को दावत नहीं दूंगी। मैं उसकी बातें सुनता हुआ फटाबा के कमरे में पहुंच गया। इस वक्त सोनिया ने इस जापानी नौजवान पर गोली चलाई थी जिसके हाथ में खाली रिवॉल्वर था। उसने सोनिया को गाफिल समझकर इस पर छलांग लगाई थी। फिर फजा में उछलते ही ज़मीन पर आ गिरा था, क्योंकि सोनिया की गोली ने उसे ज़मीन पर पहुंचा दिया था। उसकी कमीज के सीने पर लहू से भीग रही थी। दरवाजे पर मैं चुपचाप वो तमाशा देख रहा था। सोनिया ने फटाबा से कहा, मैं और तू हूँ, मगर मेरे दिल में रहम नहीं है। इसलिए फराद ने थोड़ी देर पहले जो सवाल किया था उसका फौरन जवाब दो। वो अपने शाने के उधड़े हुए गोश्त पर हाथ रख कर बोला, मैंने झूठ बोला था। मेजर यामागुची का तल्लक हमारी तंजीम से है, मगर हमारे पास इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। मैंने सोनिया से कहा, यह झूठ बोल रहा है। पंजा मार। फटाबा फौरन फर्श से उछलकर खड़ा हो गया। अब वो मरने मारने पर आमादा हो गया था, लेकिन सोनिया भी उसकी तरह फुर्तीली थी। उसने उसके मुंह पर पंजा मारा। वो वाकई
बेरहम और संग दिल थी, दुश्मनों से मुरव्वत करना जानती ही न थी। फटाबा दोनों हाथ मुंह पर रखकर चीख रहा था। चेहरे पर हाथ रखने से पहले मैंने उसकी एक झलक देखी थी और मैं यकीन से कह सकता था कि उसका शनाख्ती कार्ड अब उसके लिए बेकार हो गया था, क्योंकि उसका चेहरा नाकाबिले शनाख्त होकर रह गया था। सोनिया, मैंने कहा, आप इससे कुछ न पूछो, मैं मालूमात हासिल कर चुका हूँ। तुम यहाँ ट्रांसमीटर के पास रहो, मैं सुजुको को यहाँ लेकर आता हूँ। क्या मैं उसे यहाँ नहीं ला सकती? तुम्हारा जाना क्या ज़रूरी है? फिर इसमें और तूफान आ गया था, वही असद और रकाबत का जज्बा कि वो किसी लड़की को मेरे करीब नहीं देख सकती थी। मैं उससे बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने लापरवाही का इजहार किया। मुझे सुजुको से क्या लेना देना, तुम भी उसके पास जाओ, लेकिन मोइसोमोटो सही सलामत नज़र आ रहा है। अब कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उसे हथकड़ी पहना दो। सोनिया ने उसके एक हाथ और एक पाँव में हथकड़ी पहना दी। मैंने सुजुको को कमरे का पता बताया। वो फिर अतरा कर बोली, मुझे तुम्हारी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी बहू तक पहुंच सकती हूँ।